میرے پیارو آپ سب کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ سب بولے ساتھ میں بولے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. بھائی ہمارے نبی تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, باتیں ہو رہی ہے, قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہے. اچانک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام ہے حضرت معاذ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت معاذ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پوچھا, سارا مجمع بیٹھا ہے, پوچھا این معاذ, معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ کہاں ہے؟ اب حضرت معاذ تو جوان صحابی ہے, وہ کہیں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں یہی بیٹھا ہوں. ہمارے نبی نے کہا آؤ. جب حضرت معاذ قریب آئے, ایسی بات ہمارے نبی نے کہی نا جس کا سننا بھی بڑا مشکل ہے. ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا معاذ تم یہاں ہو, میرا جی چاہتا ہے, سننا ہمارے نبی کا فرمان, میرا جی چاہتا ہے معاذ مدینہ چھوڑ دو, مدینہ چھوڑ دو, مدینہ چھوڑ دو. اللہ نے تم کو قرآن کا علم دیا, اللہ نے تم کو میری طرف سے بہت علم دیا, اب مدینہ چھوڑ دو, یمن جاؤ, یمن جاؤ اور یمن جا کر دعوت کا کام کرو, تبلیغ کا کام کرو, وہاں نماز پڑھاؤ, وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ روزہ کیا ہے, وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ زکات کیا ہے. جاؤ معاذ, یمن جاؤ, میرا دل چاہتا کہ مدینہ چھوڑ دو. سچ بتاؤ بھائی, ہم کو اگر کوئی مولانا بلا کر ایسا بولے کہ بھائی سورت چھوڑ دے, چھوڑیں گے؟ ارے سورت کیا خالی جھاپا بازار چھوڑ دے, کہتا ہے مولانا کے کیا پیٹ میں دکھتا بھائی میں یہاں ہمارے نبی نے حضرت معاذ کو بلایا, اب حضرت معاذ تو ایسے آپ کے بکے رہ گئے کہ مدینہ چھوڑ دو اور یمن چلے جاؤ. کوئی جواب نہیں دیا. بولو حضرت معاذ نے کوئی جواب نہیں دیا. اسے اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں میں جا رہا ہوں تو جانے کا جی تو نہیں چاہتا تھا اور منع بھی نہیں کر سکتے. حضرت معاذ کے بارے میں لکھا فنکس معاذ راسا, حضرت معاذ نے یوں گردن جھکا دی, گردن جھکا دی, ہاں بھی نہیں, بولو ہاں بھی نہیں اور نہ بھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو جانا نہیں ہے, ان کو جانا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. خیر مجلس ختم ہو گئی, بولو مجلس ختم ہو گئی. ہاں میرے دوستو 3 دن گزرے ہوں گے, کتنے دن گزرے ہوں گے؟ 3 دن. اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آواز آتی ہے این معاذ, ہمارے نبی کہتے ہیں معاذ کہاں ہے؟ تو وہیں کہیں بیٹھے تھے مسجد میں, آئے اللہ کے رسول آج کیا کام ہے؟ مدینہ چھوڑ دو, میرا جی چاہتا ہے. بولو کیا جملہ فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے, میرا ایک مشورہ ہے, مدینہ چھوڑ دو, یمن جاؤ, یمن میں بھی دعوت کا کام کرنا ہے, اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا ہے اور وہ ضروری ہے, وہاں تم جاؤ اور یہ کام کرو. بولو حضرت معاذ کو جانا تھا, بولو نے جانا تھا. فنکس معاذ راسا, حضرت معاذ نے پھر اپنا چہرے کو جھکا دیا, جس کا مطلب یہی تھا کہ میرے کو جانا نہیں. ہمارے نبی سمجھ گئے, کہا ٹھیک ہے جاؤ. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ ہو گیا. اب حدیث پاک میں لکھا بعد 11 یوما, پورے 11 دن گزر گئے. بولو کتنے دن گزر گئے؟ 11 دن گزر گئے. ایک دن بڑا مجمع بیٹھا ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا اور فرمایا این معاذ, ارے معاذ کہاں ہے؟ جہاں حضرت معاذ بیٹھے تھے نا, آئے, کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں آ گیا, کیا کام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ میرا حکم ہے, حکم میرا آرڈر ہے, تمہیں مدینہ چھوڑنا ہے, یمن جانا ہے, فوراً تیاری کرو. معاذ فوراً تیاری کرو. پہلی مرتبہ کہا تھا میرا مشورہ ہے, دوسری مرتبہ کہا تھا میرا مشورہ. آج ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرا مشورہ, کیا فرمایا؟ میرا حکم ہے. بس حضرت معاذ 2 منٹ میں میرے پیاروں اٹھے اور اپنے گھر گئے. اور کیسے تیاری کی ہوگی کہ میرے دوستوں تھوڑی دیر گزری, آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ حضرت معاذ اونٹ پہ بیٹھ کے اور سارا سامان لے کر مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں, باہر کھڑے, اور وہاں سے آواز دیتے لبیک و صادق یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں آ گیا, اللہ کے رسول میں آ گیا. اور آپ نے کہا تھا یمن جانے کے لیے, میں یمن جانے کے واسطے تیار ہو گیا. بس جیسے مسجد کے دروازے پر حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہوئے, ہمارے نبی تو مسجد میں, صحابہ کرام, میرے دوستوں کیا محبت ہوگی. ہمارے نبی خود اٹھے, بولو سبحان اللہ. اور کہاں پر جا رہے ہیں؟ کہاں پر جا رہے ہیں؟ دروازے پر گئے. اور جیسے دروازے پر ہمارے نبی گئے تو حضرت معاذ اونٹ سے نیچے اترا. بھائی کوئی بھی بڑا جائے گا تو آدمی اپنی گاڑی میں تو نہیں بیٹھے گا. حضرت معاذ نیچے اترا ہے, ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا معاذ اتنی جلدی تیاری؟ بھائی ہم تو سمجھے 12-24 گھنٹے لگے تیار, اتنی جلدی تیاری؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا, میں تیار ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے پہلی مرتبہ کہا تم نے گردن جھکا دی, دوسری مرتبہ کہا, بولو صحیح بولو, گردن جھکا دی, اور تیسری مرتبہ اتنا جلدی تیار ہو گئے کہ آدھے گھنٹے میں سواری لے کر آ گئے اور سارا سامان لے کر آ گئے اور یمن جانے کو تیار ہو گئے. حضرت معاذ نے روتے روتے کہا آج بھی جانے کا جی نہیں چاہتا. کیا فرمایا؟ آج بھی مدینہ چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا, لیکن کروں تو کیا کروں. پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا مشورہ ہے, دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا مشورہ ہے, آج آپ نے فرمایا میرا حکم ہے. بولو میرا حکم ہے. حضرت معاذ نے روتے روتے کہا آج آپ نے فرمایا میرا حکم ہے, اللہ کی قسم آپ کا حکم آیا, اگر آج میں یمن نہیں جاؤں گا تو خدا مجھے جہنم میں بھیج دے گا, اس لیے کہ میں نبی کے مشورے میں تو آگے پیچھے ہو گیا, نبی کے حکم کو تو اور حضرت معاذ خود کہتے اگر آج میں آپ کا حکم توڑتا نا تو میں یمن نہیں جاتا, میں جہنم میں جاتا. اس لیے قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہے, قرآن میں اللہ نے 18ویں پارے میں, ساتھ میں بولو نا کون سا پارا؟ 18ویں پارے میں اللہ نے خود فرمایا اگر کسی نے اللہ کے حکم کو توڑا یا رسول کے حکم کو توڑا, جہنم کے سوا کوئی راستہ. اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کوئی میرا حکم توڑے یا میرے نبی کا حکم توڑے, بولو کہاں جائے گا وہ؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آج بھی جانے کا جی نہیں چاہتا, لیکن آپ کا حکم ہے میں یمن جانے کے واسطے. سننا, ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تو کیوں جانا نہیں چاہتا؟ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے بتاؤ؟ دروازے پر, مسجد نبوی کے. ہمارے نبی تو وہیں کھڑے, کہا معاذ ٹھیک ہے میرا حکم ہے تمہیں جانا ہے, لیکن تم جانا کیوں نہیں چاہتے؟ میں نے پہلی مرتبہ کہا تو گردن جھکا دی, دوسری مرتبہ کہا گردن جھکا دی, اور تیسری مرتبہ میرا حکم تھا تم جانے پر تیار ہو گئے, لیکن تم تو صاف کہتے ہو میرے جانے کا جی نہیں چاہتا.
تو حضرت معاذ نے جو جملہ فرمایا، کہا میرے نبی میں اس لیے جانا نہیں چاہتا، میں اس لیے جانا نہیں چاہتا، آج رات کی بات بتا رہا ہوں، میں اس لیے جانا نہیں چاہتا، اللہ کے رسول میں غریب آدمی، اللہ کے رسول میں غریب آدمی، کتنی مرتبہ میں گھر جاتا، گھر میں کھانا صرف اتنا ہوتا کہ میری بیوی کھائے یا میرا بچہ کھائے، میرے واسطے کھانا نہیں ہوتا، اور میں گھر میں یہ کہہ دیتا کہ میں کھا کر آیا ہوں، حالانکہ بھوکا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول جب بہت بھوک لگتی میں گھر سے نکلتا، اللہ کی قسم آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا ساری بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول آپ سے بہت محبت کرتا، میں یمن جاؤں گا، لوگ مجھے امام بنائیں گے، لوگ مجھے قاضی بنائیں گے، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ مجھے پیسہ دولت درہم دینار سب سے نہلا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جو نماز پڑھنے کا مزہ آتا وہ کیسے آئے گا؟ صبح شام جو آپ کے چہرے کا دیدار ہوتا وہ کیسے ہوگا؟ میں یمن جاؤں گا، آپ مدینے میں ہوں گے، میں تڑپتا رہوں گا، آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ اور ایک جملہ کہا، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بولو اللہ کے رسول میں آپ سے، اس پر ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا معاذ شاید تو کم محبت کرتا ہوگا، میں تو نبی ہوں، تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا، تو جتنی محبت نہیں کرتا اس سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا اگر آپ اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے یمن کیوں بھیج رہے ہو؟ اگر آپ اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے اپنی آنکھوں سے دور کیوں کر رہے ہو؟ آپ مجھے یمن کیوں بھیج رہے؟ ہمارے نبی نے روتے روتے معاذ کو گلے لگایا، کہا میں نہیں بھیجتا، اللہ نے آسمانوں سے تیرا نام لے کر حکم دیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے تیرا نام۔ حضرت معاذ تو غریب آدمی تھے، کہنے لگا اللہ سمانی، اللہ آسمان پر میرا نام لیتا، اللہ آسمان پر میرا نام لیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا، اور اللہ نے کہا میرے یہ بندے معاذ کو حکم دے دو یمن چلے جائے۔ اب یمن میں دین پھیلے گا تو معاذ کے ذریعے سے پھیلے گا۔ اب میرے دوستوں سننا، میں تو روزے کے مقصد پر آنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت معاذ اور بولو کون ساتھ میں؟ ہمارے نبی کہاں پر کھڑے ہوئے؟ بولو مسجد کے۔ ہمارے نبی نے کہا چلو معاذ بیٹھ جاؤ، اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، یمن جانا ہے، اونٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ اونٹ پہ، بولو اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ جیسے اونٹ پر بیٹھے نا، ہمارے نبی نے اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا اور کہا معاذ اب تم مہمان، بولو اب تم مہمان، میں میزبان، اور مہمان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اے معاذ تم اونٹ پہ بیٹھے رہو گے، میں اونٹ کی رسی پکڑوں گا اور تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ ہمارے نبی نے اونٹ کی رسی کو تھاما، وہ نبی، ارے بولو نا وہ نبی جن کے انگلی اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے، وہ نبی نے حضرت معاذ غریب آدمی ہے ان کے اونٹ کی رسی کو تھاما اور کہا معاذ میں تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے آؤں گا۔ بس اتنا کہا کہ حضرت معاذ تو اونٹ سے اتر پڑے، اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا، میں غلام ہوں تم آقا ہو، میں غریب ہوں تم آقا ہو، آپ اونٹ پر بیٹھو میں رسی پکڑوں گا، ہاں مدینے کے کنارے پر پھر ہم الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول میں اونٹ پہ بیٹھوں اور آپ میرے اونٹ کی رسی کو پکڑے اور سارا مدینہ دیکھے، ہم بازار سے گزرے، ارے سارے مدینہ والے کیا کہیں گے یہ غریب غلام ہے اونٹ پر بیٹھا ہوا، اور آقا تاجدار مدینہ اونٹ کی رسی کو پکڑے ہوئے۔ حضرت معاذ نے کہا یہ نہیں ہوگا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا معاذ میرا حکم ہے تمہیں اونٹ پر بیٹھنا ہوگا، جیسا ابھی تم نے میرا حکم مانا نا یہ بھی میرا حکم ہے، اونٹ پر بیٹھنا ہوگا۔ میرے دوستو حضرت معاذ فرماتے بیٹھ گیا اونٹ پر اور رسی کن کے ہاتھوں میں؟ حضرت معاذ کہتے میرا سفر بھائی مسجد نبوی سے مدینے کی باؤنڈری اچھا خاصی دور ہے، اب یہ سفر شروع ہوا۔ حضرت معاذ فرماتے میں اونٹ پر بیٹھا اور ساتھ میں بولو نا نبی کہاں پر ہے؟ نبی اونٹ کی رسی کو پکڑے ہوئے۔ حضرت معاذ کا جملہ تو سنو کیا فرماتے جب میں اونٹ پہ جا رہا تھا اتنا روتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، اللہ تو نے میرا نام لیا، اللہ تو نے میرے معاذ کا نام لیا، اور کبھی میں نبی کے چہرے کو دیکھ کر یہ سوچتا اب دیکھ رہا ہوں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا، اب دیکھ رہا ہوں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت معاذ فرماتے تارتن انظر الى السماء وتارتن انظر الى وجه رسول اللہ۔ حضرت معاذ فرماتے میرے آنکھوں میں آنسو، کبھی آسمان کی طرف دیکھو اللہ نے تو نے میرا نام لیا، اور کبھی میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھو، اور حضرت معاذ کے چہرے کو دیکھ کے اتنا رو کہ اب دیکھا اب کب دیکھوں گا یہ چہرہ۔ خیر مدینے کی باؤنڈری قریب آ رہی، بولو مدینے کی باؤنڈری قریب آ رہی۔ حضرت معاذ کو معلوم ہے اب یہ باؤنڈری آ گئی، یہاں سے جدائی ہونے والی۔ دیکھو حضرت معاذ نے یوں اپنے آنسو کو صاف بالکل رونا بند، بولو بالکل رونا بند، بالکل کیوں رونا بند؟ دل میں سوچا میں روؤں گا تو میرے نبی بھی روئیں گے اور میرے رونے سے نبی کو تکلیف ہوگی، اس لیے رونا نہیں، چہرے پر ہنسی لے کر آؤ، چہرے پر ہنسی لے کر آؤ۔ حضرت معاذ نے مشکل سے اپنے آنسو کو روکا، اب بالکل وہ گھڑی آ گئی، حضرت معاذ اونٹ سے اترے، ہمارے نبی اب ملاقات ہو رہی ہے، بولو اب ملاقات ہو رہی، اب تو جانا ہے نا، اب تو الگ ہونا ہے، اب الگ ہونا ہے۔ تو حضرت معاذ نے سوچا کہ رونا بہت آئے گا، اس لیے سوچا کہ ملاقات نہیں کروں گا، ملاقات کروں گا رونا آئے گا، سلام کر کے اونٹ پہ بیٹھ جاؤں، آگے چلو جتنا رونا ہوگا آگے جا کے رو لوں گا، لیکن نبی کو نہیں ستاؤں گا۔ حضرت معاذ نے السلام علیکم یا رسول اللہ اتنا کہا اور اونٹ پہ بیٹھنے گئے۔ ہمارے نبی نے پیچھے سے آواز دی اللہ تو آنے کو نہیں، معاذ صرف سلام کر کے جاؤ گے، گلے نہیں لگو گے، گلے نہیں لگو گے، مسافہ نہیں کرو گے، میرے گلے نہیں لگو گے؟ کیا کرتے حضرت معاذ اتر گئے، بولو حضرت معاذ اتر گئے، اونٹ سے اتر گئے، اور جیسے ہمارے نبی کے گلے لگے، وہ اللہ کی قسم میرے پیارے ہو کیا رونا ہوگا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روتے رہے کتنی دیر تک حضرت معاذ نبی کے سینے سے لگے روتے رہے، نبی نے حضرت معاذ کو لگایا، روتے رہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں رونے کی ہماری حد ہوئی، ایسے آواز گونج رہی تھی کہ اچانک میرے نبی نے ایک جملہ کہہ دیا، ابھی تو گلے لگائے اور میرے نبی نے جملہ کہہ دیا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجد او قبری۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا معاذ تیری میری آخری ملاقات ہے، اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، 1 سال کے بعد تو جب آئے گا
तेरे नबी यहाँ नहीं होंगे, तेरे नबी नहीं होंगे, अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे। लेकिन हमारे नबी ने कैसे प्यार से कहा, माज मुझे भूल मत जाना, माज मुझे भूल मत जाना, 1 साल के बाद आओगे, मुझे भूल मत जाना। मेरी मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ के मेरे रोजे पे हाजिर हो जाना, 2 रकात नमाज पढ़ के मेरी कब्र मुबारक पे हाजिर हो जाना, मुआज मुझे भूल मत जाना। लेकिन तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात है, अब दुनिया में हमारी वापस मुलाकात नहीं होगी। ए मेरे मस्जिद कुबा वालों, सूरत वालों, अल्लाह की कसम कभी कभी अकेले अकेले बैठ के सोचो, रोना आएगा कि नहीं आएगा? बोलो रोना आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अब वो कैसा मंजर होगा कि अगर मुआज समझ गए कि अब तो मुलाकात ही नहीं होने वाली। अरे ऊंट पे बैठा था तो सोचता था अब मुलाकात हुई, कब होगी, फिर कब मुलाकात होगी। अब तो फाइनल फैसला हो गया कि दुनिया में हमारी मुलाकात होने वाली नहीं। वो अगर मुआज जैसे कलेजे पे पत्थर रखा और नबी से जुदा हुए, बार बार मुड़ मुड़ के नबी को देखे, बार बार मुड़ मुड़ के नबी को देखे। हजरत मुआज अपने ऊंट के पास गए, फिर दौड़ते हुए आए, आकर नबी के गले लग गए और कहा, प्यारे नबी ये फैसला है कि अब आपकी और मेरी मुलाकात नहीं होगी। हमारे नबी ने कहा, अल्लाह का फैसला है, तुम्हारी और मेरी मुलाकात नहीं होगी। तो क्या कहा, औसीनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कोई वसीयत कर दो, कोई वसीयत कर दो, ऐसी वसीयत कर दो कि मेरी और आपकी मुलाकात फिर हो जाए। चलो दुनिया में ना हो, आखिरत में तो मुलाकात हो जाए, भाई कयामत में तो मुलाकात हो जाए, कब्र के बाद तो हमारी मुलाकात हो जाए। अल्लाह के रसूल को ऐसी वसीयत कर दो। और अगर मुआज का जुमला, अल्लाह के रसूल मैं दुनिया में सब बर्दाश्त कर गया, आज आपने जो जुमला कहा वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे ऐसी वसीयत कर दो। सुनो, हमारे नबी ने फिर गले लगाया। बोलो किनको गले लगाया? हजरत, और वसीयत कर दी। लेकिन वसीयत तो कैसी वसीयत की मेरे दोस्तों, नबी को सिर्फ माज की फिक्र नहीं थी, नबी को हमारी भी फिक्र थी। बोलो नबी को हमारी भी फिक्र। अरे नबी सिर्फ माज को नहीं छोड़ रहे थे, मैं कसम खाकर कहूं हमको भी तो अकेला छोड़ रहे थे भाई, हमको भी कहां मिले, नबी से मुलाकात हुई हमारी, तो हमारे नबी को माज की फिक्र नहीं थी, हर उसकी फिक्र थी जिसकी नबी से दुनिया में मुलाकात नहीं होने वाली। हमारे नबी को सबकी फिक्र थी। क्या फरमाया, ए मुआज एक वसीयत करता हूं, ए मुआज एक वसीयत करता हूं और कसम खाकर कहता हूं, ये वसीयत पर अगर मुआज तूने अमल किया, कब्र से उठेंगे तो हम साथ में हो जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, कब्र से उठेंगे तो साथ में हो जाएंगे, कयामत के मैदान में हम साथ में होंगे, हशर के मैदान में हम साथ में होंगे, नशर के मैदान में साथ में होंगे, पुल सिरात पर साथ में होंगे, कयामत में साथ में होंगे। बल्कि हमारे नबी ने फरमाया, मुआज ये वसीयत पर अमल कर ले, जन्नत में तेरा हाथ मेरे हाथ में होगा, उस वक्त तक न छोड़ूंगा जब तक तुझे जन्नत तक न पहुंचा दूंगा। तो हजरत मुआज तो बहुत खुश हो गया था, अल्लाह के रसूल वसीयत करो। हमारे नबी ने फरमाया, मुआज तेरे अकेले के लिए नहीं, ये वसीयत जो होगी ना मेरे हर उम्मती के लिए वसीयत होगी, हर उम्मती के लिए वसीयत होगी। मन कानो वही सुकानो, कहीं का भी रहने वाला होगा, मदीने का रहने वाला होगा, मक्का का रहने वाला होगा, अरे दुनिया के कोई भी कोने का रहने वाला होगा, अरे ये जमाने का होगा कि बाद के जमाने का होगा, क्या और बाद के जमाने का होगा। हमारे नबी ने फरमाया, कयामत तक आने वाला उम्मती वो कब्र से उठेगा तो नबी के साथ होगा, हशर में नबी के साथ होगा, नशर में नबी के साथ होगा, कयामत में नबी के साथ होगा, पुल सिरात में नबी के साथ होगा। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक जन्नत तक न पहुंचा दूंगा। लेकिन माज जो वसीयत तुझे करता हूं, ये वसीयत तुझे नहीं मेरी पूरी उम्मत को वसीयत कर रहा हूं। अब बताओ भाई ये वसीयत कौन कौन अमल करेगा? इसलिए हजरत मुआज को नहीं, हम सबको वसीयत है। हाँ करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, नहीं बोलो ना करेंगे, नहीं प्यार से बोलो ना। रमजान महीना हो सकता कल हमारा पहला रोजा होगा या परसों तो हमारा पहला रोजा होने वाला है। मेरे दोस्तों सारे शैतान बंद हो जाएंगे, सारे शैतान बंद हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत आ जाएगी। 10 दिन आएंगे अल्लाह रहमत रहमत कहता रहेगा, दूसरे 10 दिन आएंगे अल्लाह कहेगा माफ करूंगा माफ करूंगा, अरे तीसरे 10 दिन आएंगे अल्लाह मेरे और आपको जहन्नम से आजाद करेगा। इसलिए मेरे प्यारो रोजा कबूल करवा लो। और रोजा कबूल करवाना, अल्लाह ने हमारे पास रोजा क्यों रखवाया, उस पॉइंट पर आ रहा हूं। चलो फिर बोलो, हमारे नबी ने हजरत मुआज को गले लगाया, कितनी वसीयत की, बोलो ना कितनी वसीयत की। और क्या कहा, मुआज तो अकेला नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती, जिसने दुनिया में मुझे देखा नहीं, मैं हमने दुनिया में देखा हमारे नबी को। बोलो देखा, ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे मुआज को कि मुआज की कुर्बानी के सदके अल्लाह ने हमको भी ये नेकी अता फरमा दी। वो मुआज कैसा रोए होंगे जब हमारे नबी से अलग होते होंगे, हमारे नबी से जुदा होते होंगे। आपको मालूम है जब हमारे नबी से जुदा हुए ना, हज़रत मुआज ऊंट पर बैठे और हमारे नबी दूसरे ऊंट पे जब जाने लगे, हाल ये था कि आगे की तरफ नहीं देख रहे, नबी भी पीछे मुड़ के मुआज को देख रहे, मुआज पीछे मुड़कर मुस्तफा को देख रहे। वहां तक देखे जहां तक निगाह मिली, लेकिन वसीयत करके गए। हमारे नबी ने क्या वसीयत की, या मुआज इन्ना उलन नास बिल मुत्तक़ून मन कानो व हैसु कानो। बस याद रहेगा इंशाअल्लाह, छोटी सी जुमला बहुत छोटा है, वसीयत बहुत बड़ी है। क्या वसीयत करके गए, इन्ना औलन नास बिल मुत्तक़ून मन कानो व हैसु कानो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज तू अकेला नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती, अरे कब्र से उठेगा, साथ में बोलो ना, कब्र से उठेगा तो मोहम्मद का साथ होगा। अरे हशर के मैदान में बोलो मोहम्मद का साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद का साथ होगा, पुल सिरात की घड़ी में मोहम्मद का साथ होगा। अल्लाह की कसम नबी का हाथ हमारे हाथ में होगा जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। हमारे नबी ने एक वसीयत क्या, इन्ना औलन नास बी, कयामत में मेरा वो उम्मती मेरे करीब होगा, कयामत में मेरा उम्मती हर मंजिल में मेरे करीब होगा। अल मुत्तक़ून, जिसके पास तकवा होगा, बस जिसके पास तकवा, नहीं साथ में बोलो ना, जिसके पास तकवा, फिर बोलो जिसके पास। अब हमको सवाल होता है, हमको तो यही नहीं मालूम तकवा किसको बोलते हैं, मालूम है तकवा किसको बोलते हैं? कुरान करीम में कितनी जगह पर, नहीं तो कम से कम कुरान में 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान शुरू होता, मिनल जिन्नति वन नास पर खत्म होता। 33 टाइम अल्लाह कहता तकवा, मेरा बंदा तकवा, मेरा बंदा तकवा। अब
अफसोस है कि आज तक हमको नहीं मालूम कि तकवा क्यों, बल्कि रोजा रखाने का मकसद भी तकवा। बोलो रोजा रखवाने का मकसद भी, नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलो रोजा रखवाने का मकसद भी। पढ़ो ना आयत, पढ़ो ना, रोजे वाली आयत तो सबको याद है ना, पढ़ो मेरे साथ में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाता तुम पर रोजे फर्ज हो गए, अगली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज हो गए। अल्लाह फरमाता मुझे भूखा रखने से कुछ न मिला, मुझे प्यासा रखने से कुछ न मिला, अरे मैंने बीवी से दूर कर दिया मुझे कुछ न मिला। अल्लाह कहता तेरे भूखे प्यासे से मुझे क्या मतलब, रोजा इसलिए रखवाया लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तकवा आ जावे। क्या आ जावे, तकवा। तो सब साथ में याद कर लो, आज याद कर लो, ये कलमा याद कर लो। क्या कलमा, तकवा। बोलो क्या कलमा, तकवा। अब मैं बता रहा हूं तकवा किसको कहते हैं। अब देखो हमारा रोजा रखने का मकसद क्या है, लअल्लकुम, बोलो लअल्लकुम तत्तक़ून, तकवा। तो क्या हमारे अंदर तकवा आता है? अगर आता है तो रोजा कबूल हो गया। अरे बोलो तकवा आ गया तो रोजा कबूल हो गया। अच्छा एक बात ये भी बताता चलो, रोजा कबूल होगा तो क्या मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगी। कसम अल्लाह की, रोजा कबूल होगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। हमारे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ेगा जन्नत दूंगा, ज़कात देगा, हमारे नबी ने कहा जन्नत दे दूंगा। खड़े मेरे दोस्तों, सदका खैरात करेगा जन्नत है, अरे हज और उम्रा करेगा जन्नत है। लेकिन जब रोजे का मामला आया, हमारे नबी ने कहा, अल्लाह फरमाता अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, अरे यहां तक फरमाया कि सब करेगा जन्नत मिलेगी, लेकिन रोजा रखेगा तो जन्नत नहीं, खुद अल्लाह हमको मिल जाएगा। भाई रोजे पे कौन मिल जाता है? हाँ, तो जरूरी है तकवा। बोलो क्या जरूरी है? अच्छा तकवे पर आने से पहले एक बात और भी बता दूं, ये रोजा कितने घंटे का है? मैंने देखा भी सब लोग माथे पे हाथ रखते हैं, 15 घंटे का रोजा। अभी क्या बोलता, गर्मी होगी। और सही में रोजा भारी पड़ता ना भाई, फरिश्ता थोड़ी है भाई, भारी पड़ता है। खास करके दोपहर का वक्त हो, चिलचिलाती गर्मी हो, प्यास लगी हो, भूख तो हमको इसलिए नहीं लगती कि शहरी में इतना खाता जितना पूरे साल में नहीं खाता होगा, इफ्तार में इतना ठोसता जितना पूरे साल में नहीं ठोसता, और तरावी में कमा ये कि वजू भी नहीं टूटता। खैर ये तो हमारा शहरी इफ्तारी का मामला है। और खास करके कब जब दोपहर में फ्रिज का दरवाजा खोल देता है और लाल कलर का शरबत नजर आता है और बर्फ वाला शरबत नजर आता है, तो हमको बड़ा अजीब लगता कि नहीं लगता? उस वक्त अल्लाह को कितना प्यार आता होगा, मेरा बंदा तुझे प्यास लगी है, पानी सामने है, ठंडा शरबत सामने है, लेकिन आज मेरे डर से तू अपना हाथ नहीं बढ़ाता। अल्लाह कहता होगा इसी डर पर मैं तुझे जन्नत पर मैं खुद मिल जाऊंगा। लेकिन फिर भी रोजा आसान है। कितने घंटे का है? 15। आपको मालूम है जब रोजा फर्ज हुआ था तो क्या मामला था? सिर्फ मगरिब से ईशा इफ्तारी का टाइम, बोलो मगरिब हुए इफ्तारी का टाइम, ईशा का वक्त आया, चलो रोजा शुरू। फिर रोजा, तो उस जमाने के अरब की चिलचिलाती गर्मी, बोलो अरब की चिलचिलाती गर्मी। अगर आज ऐसा रोजा होता तो रखते? हाँ, कितने होते गुलाटी मारते भाई। सिर्फ मगरिब होवे रोजा शुरू करो, और ईशा होवे और मगरिब होवे रोजा बंद करो, ईशा होवे तो रोजा हो। तो मेरे दोस्तों एक साहबी अपने घर में आए, खेतों वेतों में काम करके आए होंगे, बहुत पसीने में काम करके आए। तो और उस जमाने में खाना तो कैसा होता, वो शोहर लेके आता तो बीवी पकाती थी, वो बेचारे मगरिब के वक्त आए, खाना लेकर आए, और बीवी को कहा मेरे को बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी, बस अभी मगरिब का वक्त होगा और तू खाना पका लेना, जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे। मेरे प्यारो वो साहबी आए और आंख लग गई, बोलो आंख, मगरिब की नमाज पढ़ी और आंख लग गई। बीवी कह रही है भाई खजूर ये खाना, और इतने थके आंख लगी। ईशा का वक्त शुरू हो गया। अब ईशा का वक्त शुरू हुआ ताकि वो खाना, बीवी ने कहा रोजा शुरू हो गया। बीवी ने कहा रोजा, मेरे दोस्तों सहाबी ने रोजा रखा, लेकिन दूसरे दिन दोपहर में बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उनका गिरना था वो अल्लाह को प्यार आया, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा उतारी, मेरे उम्मती के लिए इतना, मेरे बंदे के लिए इतना बड़ा रोजा नहीं होगा। अब रोजे का टाइम बदल जाता है मेरे दोस्तों, रोजे का टाइम ऐसा बदला कि आज सुबह में जो हम सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, वो सहाबी की बरकत से इतना रोजा हो गया, और अल्लाह ने कह दिया मगरिब के बाद खाता रहे। वकुलू वशरबू, अल्लाह कहता वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया अब तो मगरिब हो जाए, खाता रहे जब तक सुबह सहरी का वक्त ना हो। अल्लाह ने खाने पीने की छूट दे दी। तो मेरे दोस्तों आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? वरना वही टाइम होता तो आज भी होता भाई, 15 घंटे का तो सवाल ही नहीं होता। इसे सोचो कि अल्लाह ने रोजे को बहुत आसान किया। और एक बात है, अगर रोजा आसान करना हो ना, आदमी एक नियत करे, मैं अल्लाह के वास्ते रोजा रखता हूं। बोलो किसके वास्ते रखता हूं? बस ये नियत कर ले, अल्लाह के वास्ते रोजा रखता हूं। दो फायदे होते हैं, एक फायदा तो ये उसको रोजे में तकलीफ नहीं होती है, और दूसरी बात रोजा रखता है अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। तो खैर मेरे दोस्तों बात खत्म करूं, लेकिन हमारा रोजा रखवाने का मकसद क्या है? मैंने भूल रहे आप लोग क्या है? मैंने बताया नहीं तकवा किसको कहते हैं? कौन कौन तैयार है? अच्छा तकवा मैंने बोलो ना, हाँ बोलो तकवा। अल्लाह ने पूरे कुरान में कितनी मरतबा कहा? 33 मरतबा तकवा। तो भाई करोगे इंशाअल्लाह, बोलो रखोगे तकवा पैदा कर। तकवा किसको कहते हैं? सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए भी, आपके। तकवा किसको कहते हैं? तकवे की आसान तारीफ मैं आपको बताऊं, एकदम आसान, बिल्कुल इजी। तकवा किसको कहते हैं? एक आदमी के सामने गुनाह है, बोलो सामने गुनाह है, गुनाह है, सामने गुनाह है, कर सकता है, बोलो वो जैसा मिसाल के तौर पर आप अभी जुमा पढ़ के निकले, मैं भी निकला, सामने का औरत नजर आई, क्या बोलेंगे हम उसको? बहन घर पे चली जा, क्या बोलेंगे उसको? भाई सामने का औरत नजर आई, आप क्या करेंगे? गुनाह है, हमारे सामने गुनाह है, इसलिए कि अगर देखते हैं आंखों का जीना है,
बोलो देखते हैं आंखों का जीना, उसको अगर छूटे, कितने लोग जानबूझ के चलते चलते यूं करके जाता, धक्का मार के जाता, ये छुआ उसने कि हाथ का जीना हो गया, बात किया तो जबान का, औरत है हमारे सामने है, मैं तकवा बताता हूं तकवा क्या है, आप कहीं भी बाहर निकले गुनाह सामने है और करने की ताकत है, भाई करने की ताकत, आप औरत को 10 मरतबा देखोगे आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका दोस्त भी नहीं रोकेगा, आपकी मां भी नहीं रोकेगी, आपका बाप भी नहीं रोकेगा, आपके वहां का आलिम भी नहीं रोकेगा, आप देखो उस औरत को देखो, गुनाह करने की ताकत है, गुनाह सामने आया करने की ताकत है, मगर फौरन दिल में ख्याल आया मेरा अल्लाह मुझे बहुत मारेगा, मेरा अल्लाह मुझे बहुत मारेगा, नाराज हो जाएगा, आपने गर्दन झुका दी, बिल्कुल औरत को नहीं देखा और वहां से चले गए। अल्लाह कहता मेरा बंदा ये जो तूने निगाह झुकाई है ना, यही मैंने तुझे तकवे की दौलत से माला माल कर दिया है। गुनाह सामने हो, करने की ताकत हो, अल्लाह के डर से रसूल की मोहब्बत में न करे, इसका नाम तकवा है। बात समझ में आ गई? घर में टीवी है और वो क्या बोलते हो, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, सिर्फ बटन दबाना है। गुनाह सामने है, टीवी इतनी बड़ी टीवी सामने है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, सिर्फ बटन दबाना है, बटन, लेकिन आपने रिमोट कंट्रोल हाथ में लिया। मेरा रोजाना का टीवी सीरियल चलता, रोजाना चलता, लेकिन अब तो रमजान का महीना आया, आपने रिमोट कंट्रोल हाथ में लिया, या आपके बेटे के हाथ में, बीवी के हाथ में, आपने छीन लिया, आपने कहा नहीं नहीं गुनाह सामने है मगर रमजान महीना है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में यह गुनाह नहीं होगा, आपने रिमोट कंट्रोल फेंक दिया। यहां रिमोट कंट्रोल फेंका, वहां तकवा मिला, अल्लाह ने 30 रोजे को कबूल कर लिया। यह है तकवा, गुनाह करने की ताकत हो। जैसा ये क्या है, ताकत है, बोलो ताकत है कि नहीं? हाँ, जिनके पास दाढ़ी नहीं है ताकत है, संडे मॉर्निंग भाई रेजर ले ले, आईने के सामने खड़े हो जा, यूं करना शुरू कर दे, या कोई हजाम के पास चले जा, यूं कर, भाई गुनाह सामने है, ताकत भी है, हजाम भी है, उसकी दुकान भी खुली है, घर में आईना भी है, ब्लेड भी है, रेजर भी है, लेकिन ना वो रेजर को अपने हाथ में लेकर सोचा ना ये अल्लाह का महीना है, ये रसूल का महीना है, मेरे नबी से मोहब्बत है, आज से ये गुनाह नहीं होगा, वो रेजर को लेकर फेंक दिया। मेरे प्यारो एक एक कदम बढ़ाता जाएगा। हदीस में लिखा तूने एक पांव से अपने एक गुनाह को दबा दिया, अल्लाह ने तेरे दूसरे पांव को जन्नत में पहुंचा दिया। इसी को कुरान ने सूरह रहमान में कहा है, अल्लाह का डर आ जाए, गुनाह नहीं करे, किसके डर से नहीं करे? हाँ, तो अल्लाह कहता है दो दो जन्नत दूंगा, इतनी जन्नत दूंगा। पढ़ो ना मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आजा मेरा बंदा आजा, तेरे सामने गुनाह आ गया, तूने गुनाह नहीं किया और मेरे डर से तूने गर्दन झुका दिया। अल्लाह कहता मेरा बंदा मेरा भी वादा है, दो दो जन्नत अता करूंगा। और मैं तो कहता जन्नत क्या, अल्लाह खुद कहेगा मैं तेरा बन जाऊंगा, तू मेरा बन जाएगा। तो आज से कौन कौन तैयार है भाई? अभी शुरू हो जाएगा रमजान, गुनाह सामने आएगा, बोलो गुनाह तो सामने। अच्छा एक बात और बताऊं, हमको तो रमजान, पहले लोगों को रमजान बहुत लंबा रोजा मिला, हमको तो बहुत शॉर्ट रोजा मिला। एक बात और आपको बताऊं, इफ्तारी का वक्त क्या है? बोलो ना क्या है? जो भी वक्त होगा भाई 7:15 क्या है 7:20 जो भी वक्त होगा करेंगे ना इफ्तारी, तो करेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले क्या करें? उससे पहले काय की दुआ, कौन सी दुआ? घर में औरतों को देखो तो एक फिक्र होती है भजिया गर्म करने की, औरतों को फिक्र होती है। अच्छा वो टाइम पे फोन पे भी बात होता, तेरे घर पे पहुंच गई इफ्तारी, उसको इफ्तारी पहुंची। अरे खिला तो साल भर खिला सकता है, लेकिन ये घड़ी जो चली जाएगी वो घड़ी वापस आने वाली नहीं है। अब मैं आपको सुनाऊं वो घड़ी कैसी है। दो घड़ी बहुत अच्छी होती है, एक तो इफ्तारी से पहले की और एक जो तरावी जो होती है ना, तरावी भले उलमा कहते सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, जो भी कहते उलमा, लेकिन तरावी में अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत रखी है कि यहाँ 20 रकात पूरी होती है, वहां आवाज आती है कि इसके अगले गुनाह को माफ कर दो, अगले गुनाह को माफ। और हम लोग तरावी, पहली तरावी में कारी अकील सब आएंगे, जगह नहीं मिलेगी, दूसरी तरावी में भी आएंगे, तीसरी तरावी से थोड़े कम होंगे, और फिर पूछा भाई अब कब आएगा? कुरान खत्म होगा तब आऊंगा मैं। और फिर क्या बोलते मालूम है, ये मौलाना बराबर नहीं पढ़ाता है, उसका बेटा बराबर तरावी नहीं पढ़ाता है, वो तो ट्रस्टी है ना तो चला लेता है, ये सब हमारे यहाँ पे चलता। मैं एक बात पूछता हूँ, वो मुसल्ले पर खड़ा है, कुरान पढ़ता है, अगर तेरे में हिम्मत हो तो आ जा। कोई करता है उसको तो चैन से करने दे। हमारी तो सूरह फातिहा सही नहीं हुई है, हमारा दरूद शरीफ सही नहीं हुआ। अगर इतनी हिम्मत है, हाँ तो कह दे, मुतवल्ली को कह दे तेरे बेटे को हटा दे, या फला बच्चे को हटा दे, या फला इमाम को हटा दे, है अगर हिम्मत, हाँ मुसल्ले पे खड़े होकर बता। दो आदमी के बीच में खड़ा होता पाँव इस तरह कांपते तो मुसल्ले पर क्या खड़ा होगा? और फिर क्रिटिसाइज करता वो मस्जिद में तरावी अच्छी, ये मस्जिद में तरावी। भाई सब जगह तरावी अच्छी, मेरा दिल खराब। एक बार तरावी पढ़ ले इंशाअल्लाह अगले गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। बोलो करेंगे। मैं एक बात कह दूं, एक हदीस सुना दूं आपको। मैं इफ्तारी कितने 7 बजकर तो 20 मिनट, जैसे 7 बजे कितने मिनट हमारे पास है, वो 20 मिनट में क्या करने का हमको? क्या कितने लोग तो ऐसा तूफान मचाता है, क्या भाई मेरे दोस्तों को एहसान करता है अल्लाह के ऊपर रोजा रखता है। तो अब मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे, जल्दी बोलो जाते थे पहाड़ पर, यानी आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो जाते थे किससे? जल्दी बोलो, टाइम होता है, किससे बात करते थे? मैंने बोलो किससे बात करते थे? अल्लाह। कुरान करीम में पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। हजरत मूसा पहाड़ पे जाए, पूरा मजमा साथ में बोले ना, किससे बातें करे? एक दिन क्या हुआ, हजरत मूसा पहाड़ पे गए, कहा अल्लाह तू मुझसे बात करता है, मैं तुझसे बात करता हूँ, हमारे में फासला कितना है?
इसलिए अल्लाह तेरी आवाज इतनी क्लियर होती है, ऐसा लगता तू इधर ही है। ये अल्लाह मैं पहाड़ पर हूं, ऐसा लगता अल्लाह तू पहाड़ के पीछे है। आवाज इतनी साफ होती है, इतनी साफ आवाज होती है। ए भाई, उस जमाने में मोबाइल तो नहीं था ना, कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा के अल्लाह मैं पहाड़ पर खड़े रहता हूं और सवाल करता हूं, तू जवाब देता, तू सवाल करता, मैं जवाब देता। अल्लाह आवाज इतनी साफ होती है, ऐसा लगता अल्लाह तू मेरे बहुत करीब है, मेरे बहुत करीब है। अल्लाह ने फरमाया मूसा, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, तेरे और मेरे दरमियान में 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक पर्दा 7 आसमान और जमीन के बराबर है। कितने दूर हो गए अल्लाह भाई मेरे और तेरे दरमियान से। तो सुनना, हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह तू इतना दूर है? अल्लाह ने कहा इतना दूर। तो कहा अल्लाह तू कभी किसी के करीब होता है? अल्लाह तो कभी किसी के करीब होता है? अल्लाह ने कहा मेराज में मेरा मुस्तफा आएगा, मैं इतना करीब हो जाऊंगा, वो आमने होगा, मैं सामने रहूंगा, वो इधर होंगे, मैं इधर रहूंगा। तो हज़रत मूसा ने कहा वो तो आखिरी नबी की बात ही और है, बोलो सल्लल्लाहु, आखिरी नबी की तो अल्लाह बात ही और है, अब बात ही बहुत और है। लेकिन अल्लाह और कोई है जिससे तू करीब होता है? अल्लाह और कोई है जिससे तू करीब होता? अल्लाह ने कहा हाँ, मेरा आखिरी नबी जो है ना, इनके उम्मती रोजा रखेंगे। बोलो मेरा आखिरी नबी उनके उम्मती रोजा रखेंगे और इफ्तार का वक्त होने वाला होगा, वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे, पसीने में तड़पते होंगे, सुबह से लेकर रात तक काम किए होंगे। जब गुरूब होने वाला होगा, इफ्तार का वक्त होने वाला होगा, वो भूखे प्यासे होंगे और वो हाथ उठाकर मेरे सामने रोएंगे, वो मेरे सामने रोएंगे। अल्लाह कहता है मूसा, मेरे और उनके दरमियान में एक पर्दे के सिवा कोई पर्दा बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारो, वो वक्त तो अल्लाह हमारे करीब होता है और हम समूसे के करीब होते हैं। अल्लाह हमारे करीब होता है, हम शरबत बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, करो इफ्तारी, करो, कराओ, मना नहीं करता, लेकिन कम से कम 15 मिनट पहले ऐसे बन जाओ जैसे आप किसी को नहीं जानते। अब मैं और मेरा अल्लाह, एक मेरे दोस्तों मस्जिद का कोना पकड़ ले या घर का कोना पकड़ ले, अरे दोस्तों को भी कह दे, कोई आए ना उसे भी कह दे भाई मैं भी अल्लाह से ताल्लुक लगाया, अब तू भी अल्लाह से ताल्लुक लगा दे। अरे वो इफ्तार के 10 मिनट पहले ऐसा रो ले कि हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, शाबान रमजान तू बना ले, बाकी 10 महीने खुद अल्लाह तेरे बना लेगा। तो भाई सब करोगे इंशाअल्लाह। तो खैर मैं बात खत्म करूंगा, वक्त भी पूरा हो गया। तो सबसे पहले तो तकवा, तकवे के लिए कौन कौन तैयार है भाई? रोजे का मकसद तकवा, अभी से शुरू करो, अभी यहां से निकलो, गुनाह सामने आएगा, बोलो गुनाह सामने आएगा, लेकिन हम गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, जन्नत का वादा होगा। और रमजान महीने में नमाज की पाबंदी, भाई अल्लाह का वास्ता देता हूं, तरावी के अंदर शोर हंगामा ये मत करो, नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का घर है, बोलो ये ना कोई मुतवल्ली, ना कोई ट्रस्टी, ना कोई सेक्रेटरी, कोई नहीं, कसम अल्लाह की ये घर है, अल्लाह का घर है, यहाँ किसी की हुकूमत नहीं चलती। कुरान करीम में साफ फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अगर अल्लाह ने बनाई है तो किसके वास्ते बनाई है? अल्लाह वास्ते बनाई है। तो कोई तरावी में शोर हंगामा नहीं, इत्मीनान से तरावी पढ़ो, तरावी पढ़ के गर्दन झुका के जाओ। अरे एक महीना तो बना लो, ये कितने कम वक्त तो कैरम बोर्ड खेलते, रात को कैरम बोर्ड खेलते, हुक्के पीते, हुक्के रमजान की रात में कैरम बोर्ड, हुक्का, कब्रस्तान के बाद वॉलीबॉल। तेरे को नहीं मालूम नीचे कोई ऐसा मारेगा तो क्या करेगा? नीचे हथौड़े से मारा जाएगा। कम से कम रमजान का अदब तो कर, रिस्पेक्ट तो कर। रमजान का अदब करने पर भाई इतने वाकयात लिखे, ये रमजान का अदब किए हैं तो अल्लाह ने यहूदी को मुसलमान बना दिया है, सिर्फ अदब पर। तो कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी पर अल्लाह हमको यहूदी बना दे। इसलिए ये कैरम बोर्ड बोलो नहीं, हुक्के नहीं, और मेरे प्यारे दोस्तों ये वॉलीबॉल नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये सब करना हो ना, उससे अच्छा सो जा, उससे अच्छा घर में जाके सो जा। वो सोना भी अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में लिखा चला जाएगा। तो भाई सब करेंगे अमल इंशाअल्लाह। और आज कौन सा दिन है? जुमा का दिन। असर के बाद दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबको मालूम है कितनी मरतबा पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दरूद पढ़ ले। और अब तो रमजान आता है, रमजान में और ज्यादा पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला 80 साल के गुनाहों को माफ करेगा, 80 साल की इबादत अल्लाह हमारे नाम अमाल में लिखेगा। तो भाई देखो आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आप सबने वादा किया है। और मैं एक बात और बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना आप लोग? अब बुरा मानोगे तो क्या करोगे? वापस नहीं बुलाओगे? हाँ एक बात और बोलूं, कौन सा महीना आ रहा है? मैंने अभी वापी में भी बात की, अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात तैयार हो गई। वापी में एक बात की भाई, पूरा रमजान में हमारे पास कितने 29 से 30 दिन होंगे। 3 दिन अगर अल्लाह के रास्ते में निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो अल्लाह का रास्ते में निकलना जिस पर फरिश्ते भी रश्क करेंगे कि भूखा प्यासा और अल्लाह के रास्ते में चले जा रहा है। और सबसे अच्छा फ्राइडे सैटरडे संडे। भाई संडे तो छुट्टी होती है, सैटरडे आधा दिन होता, फ्राइडे तो वैसे भी जुमा में हम काफी वक्त देते। एक तय कर लो कि रमजान में 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। मैं चिल्ला नहीं मांगता आपसे, 4 महीना नहीं मांगता, मैं मामूली आदमी मामूली चीज मांगता कि भाई रमजान में 3 दिन दे दे। और एक बात बताऊं, लगदवतुन फी सबीलिल्लाह और रौहतुन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक सुबह अल्लाह के रास्ते में गया, एक शाम अल्लाह के रास्ते में गया, अल्लाह ने कहा दुनिया भर कर नेकियां तेरे नाम अमल में लिख दिया। तो मेरे दोस्तों 3 दिन 3 रात कौन कौन तैयार है भाई 3 दिन के लिए रमजान के महीने में? हाथ ऊपर कर लेना। माशाल्लाह तरावी का रूटीन चलता रहता है, करेंगे भाई करेंगे इंशाअल्लाह। अभी वक्त नहीं बनना, मैं तशरीह करके नाम भी लिखवा लेता, लेकिन मेरे को यकीन है कि नाम को लिखवाने का, क्यों लिखवाने का? हम नाम अल्लाह के पास लिखवाते हैं। आपने दिल से बोले कि नहीं बोले? फिर एक मतलब दिल से बोले, कौन कौन बोले? हाथ ऊपर करे भाई, हाथ ऊपर करे, ये सब जाएंगे। हाथ सब करे इंशाअल्लाह, अल्लाह करेगा, फैसला करेगा अल्लाह। जाएंगे ना 3 दिन अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, सबकी सुन्नतें बाकी अदा कर लो।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مودع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلده السائلون، يا من لا يبتلم بالحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا کریم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. شعبان مہینہ دیکھے دیکھے چلا گیا اللہ، رمضان مہینہ ہمارے سامنے آ گیا. اے اللہ بہت پیارا مہینہ آیا ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں. آنکھوں سے بہت گناہ کیے، کانوں سے بہت گناہ کیے، زبانوں سے بہت گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے بہت گناہ کیے. اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو بہت اچھا ہے، اللہ تو بہت پیارا ہے. اللہ تو نے اتنے گناہ دیکھے، کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے پیاسا نہیں کر پایا، کبھی تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم گناہ کرتے گئے، بہت کیا اللہ، بہت کیا اللہ. ہم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا اللہ، لیکن اللہ تو نے بہت رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. اللہ آج تو جمعہ کا دن ہے، اللہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اللہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. اللہ جمعہ تو رمضان کا جمعہ ہوگا، اللہ سب بھوکے ہوں گے، اللہ سب پیاسے ہوں گے. اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ. اے اللہ شعبان مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، رمضان مہینہ تیرا مہینہ ہے. ہم دونوں کے درمیان میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، مہربانی کا معاملہ فرما دے. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے. اللہ روزی کی لائن میں بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے اللہ، کس کو کہے سمجھ میں نہیں آتا اللہ، گھر کیسا چلتا اللہ تو جانتا. اللہ اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے. اللہ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے اللہ، اللہ کوئی راستہ نہیں آتا، قرضے سے نکلے تو کیسے نکلے اللہ. ایک دن نکلتے ہیں دوسرے دن پھر قرضے میں چلے جاتے ہیں. اے اللہ غیر کی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما. اللہ جو اولاد والے ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا. اے اللہ ہم نے بچوں کے لیے دنیا کے واسطے بہت محنت کی اللہ، ان کو دنیا بنا 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 کے دے دی اللہ. اللہ اللہ اب ان کا دین بنا دے اللہ، انہیں شریعت پہ چلا دے اللہ. اے اللہ انہیں شریعت پہ چلا دے اللہ، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو کریموں کا کریم اللہ، ہم سب کو ایمان کامل اور احسان کامل عطا فرما دے. اللہ آنے والے ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے. اللہ رمضان کے ایک ایک گھڑی رحمت مغفرت عطا فرما دے، آخری عاشرے میں جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ موت آنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے.